Good afternoon, students. Today we are going to discuss Class 12, Unit 2, Poem 2, Havak Astronautry, which was written by Toru Dutt. ஸோ இன்னைக்கு பார்க்க போகிற போயம் போயம் 2-ஆக இருக்க Havak Astronautry. இந்த போயமை எழுதினவர் Toru Dutt. Astronautry. இந்த Astronautry அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா, இந்த தமிழில் என்ன சொல்வோம்? சவுக்கு மரம். சவுக்கு மரம் தான் இங்கிலீஷில் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா Astronautry அப்படின்னு சொல்கிறோம். Okay, here the casino tree is a deciduous tree. It grows to a height of 100 meters. It has small cones and a big straight stem. It lives for a long period. So this poem has 5 stanzas. The first 2 stanzas express the majestic appearance of the casino tree. The next 3 to 5 stanzas express the bond between author and the casino tree. ஸோ இந்த போயமில் இருக்க 5 ஸ்டான்ஸால் ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்டான்ஸாஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா casino ட்ரீயோடைய கம்பீரமான அமைப்பு என்ன அப்படின்றது தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்டான்ஸால் ஆத்தர் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டான்சஸில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆத்தருக்கும் casino ட்ரீக்குமான ஒரு பாண்ட், லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத தான் இங்கே நமக்கு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறாங்க. அதனால தான் இந்த போயமுக்கு சுட்டபலான டைட்டிலாக என்ன கொடுத்துருக்காரு ஆத்தர் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹவர் casino tree கொடுக்காம ஸோ அந்த பாண்ட் அவங்களுக்குள்ள லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் இருக்கிறதால தான் ஹவர் casino tree அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க Toru Dutt. Okay, let's discuss about the author Toru Dutt. The life period of the Toru Dutt 1856 to 1877. She was a Bengali poetess. She wrote poems and literary works in English and French. She was the third daughter of the family. Toru's family was a family of distinguished intellectuals and poets. She had also the privilege of being taught by an excellent English tutors at home. Later, on of the long stay in England and Europe, though she lived in the foreign countries, she loved the motherland for her consciousness and sensibility. Her famous collections of the poems are Ancient Ballads, Legends of Hindustan, Chief Gleaned in French Fields. The most well-known poem is Havak Astronautry, which was included in Miscellaneous Poems of Toru Dutt. Okay, so let me read the first stanza. Like a huge python winding round and round, the rugged trunk indented deep with scars. Up to its very summit, near the stars, a creeper climbs in whose embraces bound. No other tree could live, but gallantly the giant wears a scarf and flowers are hung. In crimson clusters, all the boughs among, whereon all day are gathered bird and bee. And often at night the garden overflows with one sweet song that seems to have no close, sung darkling from our tree while men are repose.
So now, so we have to discuss the first stanza of the poem. ஸோ போயமில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் 5 ஸ்டான்சர்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்துருக்கோம். அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸாவுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அண்ட் செகண்ட் ஸ்டான்ஸா எக்ஸ்ப்ளோர்ஸ் த மெஜஸ்டிக் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் த கேசல்நாட் ட்ரீ. ஏற்கனவே பார்த்துட்டோமா? அப்போ இந்த ஸ்டான்ஸா எதை பற்றி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கேசல்நாட்டுடைய கம்பீரமான தோட்டத்தை பற்றி தான் இந்த போயம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுது. ஓகே, லுக் அட் த போர்ட். Like a huge python winding round and round, the rugged trunk indented deep with scars, up to its very summit near the straws. Okay, python. Python means a kind of snake. Python means a kind of snake. So it was very huge and a long, a kind of snake. Like a huge python, like here using the comparison word like a huge python. Here the comparison is a creeper is compared to a python. A creeper is compared to a python. So using the word like, so it is called, the figure of speech is simile. A comparison is made between of the two using the words like and has. So like யும் has யும் யூஸ் பண்ணி ஒரு கம்பாரிசன் மேக் பண்ணோம் அப்படின்னா சிமிலி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ இந்த கம்பாரிசனை என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா சிமிலி. ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் இது என்ன சொல்கிறோம்? சிமிலி. Why a creeper is compared to a python. Creeper means tendering plant தான் என்ன சொல்லுவோம்? creeper. Okay, how is a creeper means like a python. அது எதை போல இருக்கு அப்படின்னா பைத்தான் போல இருக்கு. ஒரு மலைப்பாம்பு போல அதனுடைய மலைப்பாம்புடைய உடல் எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி தான் இப்போ creeper இருக்கு. இதுதான் கம்பாரிசனாக சொல்கிறாங்க. a creeper is compared to a python. அந்த ஸ்ட்ரெச்சர், ஸோ பைத்தானுடைய உடல் வாக அதனுடைய ஸ்ட்ரெச்சர் எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி தான் இப்போ க்ரீப்பர் இருக்குது அப்படின்றாங்க. அதுக்கு தான் அந்த கம்பாரிசனாக சொல்கிறாங்க. அந்த க்ரீப்பர் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத ஒரு அனிமல் டேர்மோட யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இங்கே ஒரு அனிமல் டேர்மை யூஸ் பண்ணி ஒரு கம்பாரிசன் மேக் பண்ணுறதால இது என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஜூமார்பிசம் அப்படின்னு சொல்லலாம். டிஸ்கிரைபிங் த ஒயின் இன் அனிமல் டேர்ம் ஆஸ் எ பைத்தான் சிமிலியனா சொல்லலாம். ஆர் ஜூமார்பிசம் using the animal term as a python. Okay, here the meaning is a creeper is compared to a python. A creeper is compared to a python. Okay, next, winding round and round, the rugged trunk indented deep with scars. Winding round and round, rugged means rough and uneven அப்படின்னு சொல்லலாம். It is a rough or uneven. Rugged trunk means trunk of the castle tree, stem of the castle tree. The trunk of the castle tree is rough or uneven. Indented deep with scars. Indented means zigzag line. Indented deep with scars. தழும்புகள் அப்படின்னு சொல்றோம் பார்த்தீங்களா, அதுதான் scars. அப்போ here
The creeper is winding round and round the chasm or tree. The creeper has wound itself, rugged the trunk of the chasm or tree. The next, the creeper has left the deep marks on the chasm or tree. Scars means markers சொல்லலாம். Deep marks on the deep scars on the casuarina tree. Okay, 3 points. First 2 point is a creeper is compared to a python. The next, the creeper has wound itself, rugged the trunk of the casuarina tree. ஸோ அந்த கேசனோ ட்ரீயை சுற்றி தான் இருக்குது, வைண்டிங் ரவுண்ட் அண்ட் ரவுண்டுன்றோமா. இப்போ இந்த க்ரீப்பர் கிளைம்ஸ் த கேசனோ ட்ரீ. எப்பவுமே யூஸ்வலாக க்ரீப்பர்ஸ் பார்த்தோன்னா ஸோ ஏதோ சப்போர்ட்டிவாக இருக்க மேலே எதனா ஒரு ஸ்டிக் மேலேயோ இல்லை ட்ரீ மேலேயோ கிளைம்ப் அப் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும், ரவுண்ட் அண்ட் ரவுண்டில் தான் இருக்கும். த க்ரீப்பர் ஹாஸ் wound itself round the rugged trunk of the casanova tree. The creeper has left the deep marks on the casanova tree. இப்படி டைட் ஹோல்டப்பில் தானே இருக்கும். அப்போ டைட் ஹோல்டப்பில் இருக்கும்போது அதனுடைய மார்க் எல்லாமே எதன் மேலே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம், ஸ்கேஸ் எல்லாம் எதன் மேலே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கேசனோ ட்ரீ. ஏன்னா அந்த க்ரீப்பர் அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு டைட் ஹோல்டப் பண்ணிருக்கு எல்லாமே, அதனுடைய வடு அந்த லைன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கேசனோ ட்ரீ மேலே இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ 3 points இதில் பார்த்துருமா. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் a creeper is compared to a python. Second one, the creeper has wound itself round the rugged trunk of the casanova tree. The third point is the creeper has left the deep marks on the casanova tree. Okay, next, up to its very summit near the stars. Summit means top or peak அப்படின்னு சொல்லுவோம், உச்சி. Top near the stars, it grows. The casanova tree grows the top near the stars. So the figure of speech is என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா hyperbole. Because the exaggeration of the height, அது ரொம்ப உயரமாக வளரக்கூடியதாக இருந்தது. அந்த உயரத்தை தான் சொல்லும்போது அது ஸ்டார்ஸே தொடுற அளவுக்கு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸ்டார்ஸை தொட முடியுமானா இல்லை, பட் எக்ஸகரேஷனில் சொல்கிறாங்க. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இட் வாஸ் டூ ஹைட் அப்படின்றத எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறாங்க. அதனால என்ன சொல்லணும்னா ஹைபர்போல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ கேசனோ ட்ரீ எந்த அளவுக்கு உயரமாக வளர்ந்து போயிட்டே இருக்கோ அந்த அளவுக்கு எதுவும் ஃபாலோ போயிட்டே இருக்கும். ஸோ க்ரீப்பர்ஸும் கிளைம்ஸ் த கேசனோ ட்ரீ நியர் த ஸ்டார்ஸ். அந்த ஸ்டார்ஸை தொடுற அளவுக்கு அந்த க்ரீப்பர்ஸும் என்ன ஆகிட்டு அப்படின்னா வளர்ந்துட்டே வருது அப்படின்றாங்க. ஸோ up to it grows near the stars. It grows near the stars. ஓகேவா? So a creeper is compared to the python. The creeper has wound itself around the rugged trunk of the casanova tree. The creeper has left the deep marks on the casanova tree. It grows near the stars, or it climbs near the stars. A creeper climbs in whose embraces bound no other tree could live. No other tree could live, which means no other tree except the casanova tree to hold the creepers. அப்படின்னா என்ன? ஸோ கேசனோ ட்ரீயை தவிர மற்ற எந்த மரமாக இருந்தாலும் க்ரீப்பர்ஸை ஹோல்டப் பண்ண முடியாது, தாங்க முடியாது. ஏன்னா அது லைக் எ பைத்தான், எதை போல இருக்குது, ஒரு மலைப்பாம்பு போல இருக்குது. அவ்வளோ வெயிட்டை தாங்கக்கூடிய ஒரு கேலண்ட்லி, ஒரு பிரேவ், ஒரு எனர்ஜி இருக்குது, சக்தி இருக்குது அப்படின்னா அது யாரால தான் இருக்குது அப்படின்னா கேசனோ ட்ரீ தான். வேறு எந்த மரமும் க்ரீப்பர்ஸை தாங்கக்கூடிய வலிமை இல்லை. ஸோ அதுதான் இங்கே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறாங்க, ஹைலைட் பண்ணுறாரு. த போயட் ஹஸ் ஹைலைட்டட் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த casanova tree. No other tree could live, no other tree except the casanova tree to hold up the creepers. A creeper climbs in whose embraces bound. A creeper climbs the casanova tree near the stars, can be embraced by the creeper,
No other tree could live. No other tree except the casuarina tree. But gallantly means bravely, courage. The casuarina tree had the courage to hold the creepers. ஸோ அந்த க்ரீப்பரை தாங்கக்கூடிய ஒரு வலிமை இருக்கு, பிரேவ் இருக்கு, கரேஜ் அந்த தைரியம் இருக்கு அப்படின்றது வலிமை, ஸ்ட்ரென்த். Here refers to the strength of the casuarina tree. ஸோ casuarina tree ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தை தான் இங்கே ஹைலைட் பண்ணுறாங்க. Gallantly means bravely, courage. It refers to the strength of the casuarina tree. The giant wears the scarf and the flowers are hung in crimson clusters all the boughs among. Okay, here a giant means very large. அதுதான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா giant, ஒரு பெரிய உருவம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Here giant refers casuarina tree. Giant refers casuarina tree. The giant wears the scarf. Giant wears the scarf. Here the scarf refers the creeper with the red crimson flowers appeared like a scarf. The creepers with the red crimson flowers appeared like a scarf. The giant is wearing like a scarf with the creepers and flowers. இங்கே ஸ்கார்ஃப் அப்படின்றத எதை ரெஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, எதை ரெஃபர் பண்ணுறாங்க? க்ரீப்பரும் வித் ரெட் கிரிம்சன் ஃப்ளார்ஸ் விச் ப்ரொடியூஸ் ரெட் கிரிம்சன் ஃப்ளார்ஸ். இந்த க்ரீப்பர்ஸ் எதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ரெட் கிரிம்சன் ஃப்ளார்ஸ் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. விச் வாஸ் கவர்டு The creeper and with red crimson flowers covered all the branches of the casuarina tree. அதுதான் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்கார்ஃப். ஸோ இந்த ஸ்கார்ஃப் அப்படின்ற எதை சொல்கிறாங்கன்னா க்ரீப்பர்ஸும் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ரெட் கிரிம்சன் ஃப்ளார்ஸும். ஸோ ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோமா, த க்ரீப்பர் கிளைம்ஸ் த casuarina tree. casuarina ட்ரீயோடைய ஃபுல்லாகவே எது கவர் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா க்ரீப்பர்ஸ். அது என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெட் கிரிம்சன் ஃப்ளார்ஸ். இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா which covered all the branches of the casuarina tree like a scarf. இதை பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்கார்ஃப் போல இருக்கு, ஏதோ ஸ்கார்ஃப் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணியிருக்க மாதிரி தெரியுது. ஆனால் இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா க்ரீப்பரும் வித் ரெட் கிரிம்சன் ஃப்ளார்ஸ் தான். ஸோ அதுதான் இங்கே the giant wears a scarf and the flowers are hung crimson clusters, crimson flowers, bunch, the crimson கொத்து. ஸோ பூக்கொத்துன்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா, crimson clusters. All the boughs, boughs means branches. Boughs means branches. The creeper with the red crimson flowers covered all the branches of the like a scarf. இதுதான் எதை போல இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்கார்ஃப் போல இருக்கு அப்படின்றத இங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாங்க. Did you understand? புரியுதா? Okay, next. Whereon all day are gathered bird and bee, and often at night the garden overflows with one sweet song that seems to have no close, sung darkling from our tree while men repose. Okay, next. All days birds and bee gathered around the casuarina tree because it that produces flowers. So birds and bee gathered around the casuarina tree. ஸோ அங்கே எல்லாமே ஃப்ளார்ஸ் இருக்குது, ஃப்ளார்ஸில் வந்து ஹனி இருக்குது. ஸோ அங்கே என்ன இப்போ ப்ரெசென்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பேர்ட்ஸ் அண்ட் பீ. ஸோ ஹாலிடேஸ் பேர்ட்ஸ் அண்ட் பீ கேதர்ட் அரௌண்ட் த casuarina tree. எதை சுற்றி இருக்குது?
கேசனோ ட்ரீயை சுற்றி தான் இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு, and often at night the garden overflows. Often at night the garden overflows the sound of the birds. The birds sang songs. Overflows the songs of the birds with one sweet song that seems to have no close. The nightingale sings till it has no end. Sung darkling from our tree while men repose. Repose means take rest. Take rest. Sung darkling from our tree means it continues till dawn. It continues till dawn while men take rest. While men take rest. இது எது வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகுது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் பொழுது விடிய வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகுது. ஸோ இதை ரசிச்சுட்டே அங்கே இருக்க மென், அந்த மனிதர்கள் எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ while men take rest, they could hear the song of the birds. ஸோ அந்த பறவைகளுடைய சத்தத்தை கேட்டு இல்லை அந்த மகிழ்ச்சியில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா டேக் ரெஸ்ட். இது எது வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகுதுன்னா நெக்ஸ்ட் டே வரைக்கும் இது கண்டினியூ ஆகுது, பொழுது விடிகிற வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகுது அப்படின்றாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட், ஹியர் all day birds and bees gathered around the casino tree. Often at night the garden overflows the sweet song of the nightingale has no end. It continues till dawn while men take rest. Okay, beginning to end. Again once paathalama. Here a creeper is compared to a python. The creeper has wound itself round the rugged trunk of the casino tree. The creeper has left the deep marks on the casino tree. It climbs the top of the summit near the stars. A creeper climbs the casino tree. No other tree could live except the casino tree to hold the creepers. The giant, the casino tree, wears the scarf. Scarf refers. The crimson with the red crimson flowers appeared like a scarf. The creeper with the red crimson flowers covered all the branches of the casino tree. All days, birds and bees gathered around the casino tree. Often at night, the garden overflows the sweet song of the nightingale has no end. It continues till dawn while men take rest. Okay, ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்ததில் என்னவா இருக்குது? ஸோ இங்கே க்ரீப்பரை எதோட கம்பேரிசன் பண்ணுறாங்க? பைத்தான் போல் இருக்குது. பைத்தான்றது கைண்ட் ஆஃப் ஸ்னேக். ஸோ பைத்தானுடைய உடல் அமைப்பு எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி தான் க்ரீப்பர் இருக்குது. க்ரீப்பர் எப்படி இருக்குன்றத டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த எக்ஸாம்பிளை சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் இந்த ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் என்ன சொல்கிறோம்? சிமிலி ஆர் ஜூமார்பிசம். ஜூமார்பிசம்ன்றது அனிமல் டேர்மை யூஸ் பண்ணுறோம் பைத்தான், அதனால் ஜூமார்பிசம். Similarly, a comparison is made between of the two with using the words like and has. So next என்ன express பண்றாங்க? The creeper has wound itself round the rugged trunk of the casino tree. Casino tree wind up பண்றது, round பண்ணது. ஸோ அந்த பிணைப்பால் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது ஒரு மார்க்கு ஸ்கார்ஸை வந்து அந்த க்ரீப்பர்ஸ் வந்து கேசினோ ட்ரீ மேலே விடுது. ஸோ இது இப்படியே எதை தொடுற அளவுக்கு வளருது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது ஹைட் போயிட்டே இருக்குது. நியர் த ஸ்டார்ஸே தொடுற அளவுக்கு கேசினோ ட்ரீ இருக்குன்னா அதோடு சேர்ந்து எது கிளைம்ப் அப் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா க்ரீப்பர்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரியான க்ரீப்பர்ஸை தாங்கக்கூடிய ஒரு சக்தி எதுக்கு இருக்குது, ஒரு பிரேவ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கேசினோ ட்ரீ.
ஸோ வேறு எந்த ட்ரீயாலுமே இதை ஹோல்டப் பண்ண முடியாது, தாங்க முடியாது, எல்லாமே விழுந்துடும் அப்படின்றாங்க. இங்கே ஜியாண்ட் அப்படின்றது எதை சொல்கிறாங்கன்னா கேசல்நா ட்ரீ தான் ரெஃபர் பண்ணுறாங்க. இது என்ன வியர் பண்ணியிருக்கு, என்ன இது க்ளோஸ் பண்ணி இது மேலே கவர் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்கார்ஃப்ன்றாங்க. ஸ்கார்ஃப்ன்றது என்ன அப்படின்னா க்ரீப்பரும் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ரெட் கிரிம்சன் ஃப்ளவர்ஸும் அது எல்லாமே என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பவுஸ்னால் பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் கேசல்நா ட்ரீ மேலே எல்லாமே கவர் பண்ணியிருக்கு. அது பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இட் லுக்ஸ் லைக் எ ஸ்கார்ஃப் அப்படின்றாங்க. இந்த ஜியாண்ட் அப்படின்னா என்ன பார்க்குறோம், வெரி லார்ஜ்னு சொல்கிறோம். இதை என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் பர்சோனிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன் இதை பர்சானிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம்? அண்ட் இன்அனிமேட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் கிவன் டு ஹியூமன் குவாலிட்டிஸ். ஸோ ஹியூமன் குவாலிட்டிஸ் உள்ள ஒரு விஷயத்தை வந்து நமக்கு இங்கே கேசல்நா ட்ரீயை சொல்கிறோம். ஜியாண்ட்ன்றதை கேசல்நா ட்ரீ சொல்லுவோம். அது கவர் பண்ணியிருக்குன்றத சொல்கிறதால இந்த லைனை பர்சானிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளனேஷனில் the scarf covered all the branches of the caselnut tree அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்கே ஃப்ளார்ஸ் எல்லாம் வந்த பிறகு ஹனி இருக்கும். அப்போ அங்கே என்ன ப்ரெசென்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பேர்ட்ஸ் அண்ட் பீஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகுது கேதர்ட் அரௌண்ட் த caselnut tree. ஸோ பேர்ட்ஸ் அண்ட் பீஸ் வந்த பிறகு என்ன இருக்கும், பேர்ட்ஸ் அண்ட் பீஸ் உடைய சவுண்ட்ஸ் தான். ஸோ அதுதான் சாங்குன்றாங்க. ஸோ நைட் டைமில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கார்டனில் ஓவர்ஃப்ளோஸ் ஆகுது. எது ஓவர்ஃப்ளோஸ் அப்படின்னா ஜூப்ளியன் சாங் ஆஃப் த பேர்ட்ஸ், the singing bird nightingale அப்படின்னு சொல்லலாம். has no end, it continues till dawn. நெக்ஸ்ட் டே பொழுது விடியது வரைக்குமே பார்த்தோம் அப்படின்னா இது கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ while men take rest, repose means take rest அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அங்கே அந்த மனிதர்கள் எல்லாமே ரொம்ப டேக் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்க சமயத்தில் எதை கேட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பேர்ட்ஸோடைய சவுண்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு அட்மாஸ்பியர் தான் இருக்குது கேசல்நா ட்ரீயை சுற்றி இருக்குது அப்படின்றது தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸால் போய்டர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, in the next class we have to discuss the stanza 2. Okay, thank you.